Friends, welcome again to the circulation next part, in which we are going to talk about the various diseases of the heart. Now, in this presentation, we are going to talk about the important disorders or diseases related to the heart. They are called as cardiovascular diseases. Now, after the diseases, we are going to talk about the technique how to detect them, that is angiography. New concept heart transplantation, what is meant by heart attack, and electrocardiogram. Now let's go to the next part, that is the diseases. Here this is the outline of the various heart diseases or cardiovascular diseases, CVD. Number one is atherosclerotic disease, heart wall disease, cardiac arrhythmias, that is arrest of the heart, stopping of the heart infections, and heart failures. So out of this in our syllabus, certain diseases are there. First is hypertension. Now what is meant by hypertension? Hyper means high. The blood pressure above the normal range is called as high blood pressure. High BP also referred it. In this case, the blood pressure is about 140 mmHg to 90 mmHg. So it is greater than the normal. So normally it is 120. So again it is higher to that. It is often called as silent killer. Means BP or the hypertension, high BP or high hypertension is referred as silent killer. Important, give reasons. Now, what are the factors responsible for this hypertension? You can see in the diagram, stroke. Now, these are the effects. If this persists, what will happen? Stroke, brainवर direct effect, blindness, डोळ्यातनं रक्त बाहेर यायला लागतं, हायपरटेन्शनचा तो इफेक्ट आहे. नंतर arteriosclerosis, that is blood vessel get damaged, heart attack or heart failure, kidney failure. Now, these are the dangerous effects of hypertension. Coming back to this, what are the factors? Number one, cholesterol rich diet. आपण जास्त तूप, तेल किंवा असे स्निग्ध पदार्थ जे घेतो त्याचाही याच्यावर परिणाम होतो. स्मोकिंग अँड अल्कोहोलिझम, दीज आर द ॲडिक्शन्स. देन फिजिकल ऑर इमोशनल स्ट्रेस, टेन्शनमध्ये आपण जास्त वेळ जर राहिलो तर आपला निश्चितच हा प्रॉब्लेम निर्माण होऊ शकतो. ओबेसिटी म्हणजे स्थूलपणा, ज्याच्यामध्ये मॅक्सिमम डिपॉझिशन ऑफ फॅट होतं असं. देन ॲथेरोस्क्लेरोसिस, फॅट डिपॉझिशन इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, म्हणजे आतमधला डायमीटर त्याचा कमी होतो. म्हणजेच हृदयाला रक्त पुरवणाऱ्या ज्या काही वाहिन्या असतील त्यासुद्धा बंद पडायला लागतात आणि मग त्याचा परिणाम हृदयावर होतो. एक्सेस हायपरटेन्शन इज लीडिंग टू, नाउ व्हॉट आर द इफेक्ट्स? जस्ट नाउ आय टोल्ड यू इन द डायग्राम. याचा अर्थ पहिला, रप्चरिंग ब्लड वेसल्स ऑफ आईज, आंधळं होणं, किडनी फेलर, ब्रेन हेमरेज, ॲज आर्टरीज इन द ब्रेन आर लेस प्रोटेक्टेड बाय सराउंडिंग टिश्यू, आणि स्ट्रोक किंवा पॅरालिसिस. तर हे त्याचे इम्पॅक्ट आहेत. त्याच्यावर 3 मार्काचा क्वेश्चन येऊ शकतो. नाव डायग्नोसिस कसं होतं बघा. नॉर्मल कंडिशन ग्रेटर दॅन 120, ग्रेटर दॅन 80. प्री हायपरटेन्शन, आता आपण पाहिलं 120 ते 140 पर्यंत आणि इकडे 80 ते 90. स्टेज 1 हायपरटेन्शन 140 ते 160, इकडे 100 पर्यंत. स्टेज 2 हायपरटेन्शन, यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की 160 पेक्षा जास्त, इकडे 100 पेक्षा जास्त. आणि हायपरटेन्शन इमर्जन्सी म्हणजे डेथ, शेवटची स्टेज 180 पेक्षा जास्त आणि 120 पेक्षा जास्त. अशा पद्धतीने हे डिटेक्शन किंवा त्याचे स्टेजेस आहेत. सो दिस इज द फर्स्ट हायपरटेन्शन. नाउ द सेकंड वन इज कॅड, करोनरी आर्टरी डिसीज. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ॲथेरोस्क्लेरोसिस. यू कॅन सी हिअर, हे फॅट मटेरियल कसं आतून डिपॉझिट होतं आणि याचा डायमीटर जो आहे तो कमी होत जातो. यू कॅन सी, त्यांना प्लाक्स असे पण म्हणतात बघा. दिस इज द नॉर्मल वन. हळूहळू हे फॅट डिपॉझिशन सुरू व्हायला लागतं आणि ते सगळं डायमीटर शिफ्टिंग करते एका बाजूला आणि तो डायमीटर फार लहान होतो आणि मग हृदयाला जास्त जोरात रक्त प्रेशराईज करावं लागतं आणि त्याचा इम्पॅक्ट हृदयावर होतो.
So in this there is a narrowing of coronary arteries so that the blood supply to the heart is reduced. It is caused due to deposition of fatty substance in the inner wall of arteries. So as the deposition increases, heart muscles cannot get the blood or oxygen it needed. याची महत्त्वाची सिम्पटम्स काय? पहिला, डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ डिपॉझिशन ऑफ द सबस्टन्स, बट इट मे इन्क्लूड चेस्ट पेन, त्याला इंडियाने पेक्टेरिस म्हणतो आपण, किंवा हार्ट अटॅक, मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन म्हणजे हार्ट अटॅक. तर हे त्याचे इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स दिसत आहेत आपल्याला. हा सुद्धा तसा भयानक असा आजार आहे. याच्यानंतर अँजायना पेक्टोरिस. इट इज द पेन इन द चेस्ट. छातीमध्ये जडजड करायला लागतं आणि त्यामुळे काय होतं की आपल्याला अस्वस्थपणा येतो आणि घाम यायला लागतो. दॅट ऑकर्स ड्यू टू रिडक्शन इन ब्लड सप्लाय टू द कार्डियक मसल्स ड्यू टू द नॅरोइंग ऑफ आर्टरी अँड हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. हार्डनिंग म्हणजे काय? टणक व्हायला लागतात, त्यांची इलॅस्टिसिटी कमी होते, म्हणजेच त्यांचा पल्स रेट जो आहे तोही कमी व्हायला लागतो. सिम्पटम्स बघूया. हेवीनेस अँड सिव्हिअर पेन इन द चेस्ट. जड वाटतं एकदम. पेन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ चेस्ट अँड स्प्रेड्स थ्रू आउट द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर. ऑकर्स ड्युरिंग exertion as the heart demands more oxygen and narrow blood vessels cannot supply enough oxygen. Pain disperses with pain. काही वेळानंतर हे हळूहळू रिलॅक्स झाल्यानंतर हे पेन कमी कमी व्हायला लागतं. Insufficient blood flow to the heart muscle from narrowing of coronary artery may cause angina. याला चेस्ट पेन असं म्हणतात. या ठिकाणी त्या आर्टरी दिसतात आपल्याला ज्याच्यामध्ये प्लाक्स तयार झालेले आहेत. सो दिस इज अँजायना पेक्टोरिस. ही टेम्पररी सिच्युएशन आहे. ऑक्सिजन मिळाला, श्वासोश्वास नॉर्मल झाला, शांत आणि थोडी रेस्ट केली की हे नॉर्मल होतं. पण हे नेहमी आपल्याला दिसून येतं छातीमध्ये जडजड होणं. यानंतरचं आहे हार्ट फेलर, ज्याला आपण खूप घाबरतो. इट इज ऑल्सो नोन ॲज कंजेस्टिव्ह हार्ट फेलर. हृदय बंद पडण्याची प्रक्रिया. इट इज कॉज ड्यू टू प्रोग्रेसिव्ह विकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स अँड फेलर टू द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिव्हली. हृदयाचं काम हे 100% चालायला पाहिजे तरच आपण हेल्दी राहू किंवा आपल्या शरीरामध्ये सगळीकडे ऑक्सिजन हा पुरवला जाईल. परंतु जर ते हृदय जर थोडं काम कमी करायला लागलं, स्लो झालं, त्याचे ॲक्शन कमी व्हायला लागले, मसल त्याची वीक व्हायला लागले, तर मात्र ते फेल होऊ शकतं. डिजनरेशन ऑफ हार्ट मसल्स कॅन बी ड्यू टू. मग हे कशामुळे होत असेल, त्या मसलवर परिणाम कशामुळे होत असेल, तर तो ॲडव्हान्स एज, वय वाढणं, डिसीज ऑफ हार्ट वॉल्स, हृदयाच्या झडपा ज्या आहेत आतमधल्या त्यांचं काम कमी होणं, क्रॉनिक इन्फेक्शन, जुनाट आजार जे असतात, विकार असतात, त्याचाही याच्यावर परिणाम होत असतो. काही सिम्पटम्स बघूया. चेस्ट पेन, नॉशिया किंवा वॉमिटिंग, उलटी होणं, टायर्डनेस, थकवा जाणवणं, कोल्ड स्वेट, गार पडणं अंग, ट्रबल ब्रिदिंग, श्वासोश्वास घेण्याला त्रास होणं आणि लाईट हेडनेस म्हणजे कसं तरी गरगरायला होतं. त्याच्या विरुद्ध जर पाहिलं आपण हे कॉमन सिम्पटम्स. सडन ऑनसेट, हे बघा, हे हार्ट फेलरचे काही सिम्पटम्स. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वासोश्वास स्लो होतो, कन्फ्युजन, काही कळत नाही, स्वेलिंग वगैरे हे जे आहेत, इरेग्युलर वगैरे काही इथे अजूनही त्याची इफेक्ट्स दिलेले आहेत. सो दे आर कॉमन. ग्रॅज्युअल प्रोग्रेशनमुळे होतं, म्हणजे हृदयाचे जे काम आहे ते हळूहळू कमी होणं त्याला, आणि शेवटी ते बंद पडणं, त्याला आपण हार्ट फेलर असं म्हणतो. मग हे कसं ओळखायचं, कसं डिटेक्ट करायचं, तर त्याच्यासाठी सोपं टेक्निक आहे अँजिओग्राफी. दॅट इज द एक्सरे इमेजिंग ऑफ द कार्डियक ब्लड वेसल्स टू लोकेट द पोझिशन ऑफ ब्लॉकेज. या अँजिओग्राफीमध्ये असं एक टेक्निक आहे की आपल्या शरीरात या ब्लड वेसल कुठे कुठे ब्लॉक आहेत किंवा हृदयामध्ये कुठे त्या ब्लॉक्स आहेत ते बघायचं. डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द ब्लॉकेज रेमेडीज कॅन बी टेकन. मग ते आता किती टक्के आहे पर्सेंटेज त्याचे डॉक्टर सांगतात. बघा, तुम्ही ऐकलेलं असेल की हृदयाचं जेव्हाही काही त्रास व्हायला लागला की डॉक्टर पहिले अँजिओग्राफी करतात व त्यांना सांगतात की ब्लड वेसल राईट आणि लेफ्ट जी कोरोनरी आर्टरी त्याच्यामध्ये 60%, 80% किंवा टोटली ब्लॉक आहे. अशा पद्धतीने निदान केलं जातं आणि त्या ब्लॉकेजेसवरनं मग
सर्जरी करायची की नाही हे डिसिजन घेतलं जातं. सो दिस इज अ व्हेरी प्रायमरी टेक्निक टू डिटेक्ट द ब्लॉकेजेस. अँजिओप्लास्टी त्याचा पुढचा भाग आहे. अँजिओप्लास्टीमध्ये अ स्टेंट इज इन्सर्टेड इन द ब्लॉकेज साईट टू रिस्टोर ब्लड फ्लो. आता ज्या ठिकाणी ब्लॉक झाला असेल त्या ट्यूबमध्ये वेसलमध्ये तर ते काढून त्याच्यामध्ये स्प्रिंग टाकायची. जसं आपण एखादा पाण्याचा प्रवाह अडवलेला जर आपल्याला पलीकडे न्यायचा असेल तर तिथे आपण पाईप लावतो, म्हणजे त्या पाईपमधनं ते पाणी निघून जातं. आजूबाजूचा बंधारा किंवा माती तशीच राहते. त्या पद्धतीने ही अँजिओप्लास्टी. बायपास सर्जरी मग शेवटचा जो महत्त्वाचा भाग आहे की याच्यातनं जर सुटका हवी असेल तर ते सगळे ब्लॉकेजेस त्यांना बायपास करायचं आणि दुसऱ्या ब्लड वेसल्स तिथे अटॅच करायच्या, जोडायच्या, जेणेकरून नॉर्मल ब्लड सप्लाय होत राहील. So bypass is the blockage. In this technique, the blockage region of the artery is bypassed with artery or vein taken from other part of the body, like hand or leg. हातातनं किंवा पायातनं ती काढली जाते आणि ती इथे बसवली जाते. तर ही झाली अँजिओग्राफिक टेक्निक. नाव काही कन्सेप्ट आहेत अजून, ते म्हणजे हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणजे नेमकं काय, हार्ट कसं आपण बदलू शकतो. डोनरचा हार्ट आणि रिसिपियंटचा हार्ट यांच्यामध्ये काही टेस्टिंग केल्या जातात आणि त्याच्या माध्यमातून जर ते त्याचे इफेक्ट हा 90% सिमिलर असेल तर ते मात्र बसवलं जातं आणि नाहीतर मग आपल्याला पर्याय नसतो आणि ती व्यक्ती दगावण्याची शक्यता असते. सो रिप्लेसमेंट ऑफ सिव्हिअरली डॅमेज हार्ट बाय नॉर्मल हार्ट फ्रॉम ब्रेन डेड ऑर रिसेंटली डेड डोनर. डोनर हा जो असेल तो डेड झालेला असेल, रिसेंटली आत्ता जस्ट गेलेला असेल, किंवा जो की काही याला आपण म्हणतो की ब्रेन डेड आहे, म्हणजे तो कोमापेक्षा अजून विचित्र अवस्थेत असतो की तो रिकव्हरी नाही करू शकत, अशा व्यक्तीचं हार्ट घेणं आणि ते त्या रेसिपियंटला देणं. सो इट इज नेसेसरी इन व्हास ऑफ पेशंट विथ एंड स्टेज हार्ट फेलर. शेवटच्या स्टेजमध्ये असलेल्या माणसासाठी ही अत्यावश्यक अशी प्रोसेस आहे. What is silent heart attack? It is a type of heart attack that lacks general symptoms of normal heart attack. It is very mild and often confused with regular discomfort, more often in men than women. माणसांमध्ये पुरुषांमध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात ते दिसतं आणि स्त्रियांमध्ये तो प्रमाण कमी आहे. या डायग्राममध्ये हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन कसं केलं जातं ते दाखवलेलं आहे बघा. हे डोनरचा हार्ट आहे, हे पेशंटचं डिसीज्ड हार्ट आहे ते काढून टाकलं जातं आणि त्या ठिकाणी हे नवीन हार्ट बसवलं जातं. बाकीचे जे काही त्याला लागणाऱ्या सगळ्या ब्लड चॅनल्स आहेत त्या प्रॉपर नॉर्मल केल्या जातात आणि हे प्रॉपर अशा पद्धतीने नॉर्मल फंक्शनिंग करतं. याला हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन आपण म्हणतो. अनदर टेक्निक इज इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम ECG ज्याला आपण शॉर्ट फॉर्ममध्ये म्हणतो, इज अ ग्राफिक रेकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेरिएशन जनरेटेड बाय द हार्ट मसल ड्युरिंग इच हार्टबीट. हृदयाची स्पंदनं नोंद करणारं यंत्र म्हणजे ECG. द इन्स्ट्रुमेंट यूज फॉर दिस रेकॉर्डिंग इज द इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. ओके. इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर रेकॉर्डिंग द सिग्नल्स. आता हे बघा इथे या ठिकाणी पेशंटला इलेक्ट्रोड जोडलेले आहेत आणि हे कनेक्शन शेवटी सिस्टीमला जोडलेलं आहे. म्हणजे ह्याच्यात त्याच्या हृदयाची किंवा त्याच्या शरीरामधनं जे काही स्पंदनं निर्माण होतात ते रेकॉर्ड केले जातात आणि इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. 4 इलेक्ट्रोड्स आर ऑन लिम्स, 2 ऑन हँड अँड 2 ऑन लेग. अशा पद्धतीने ते इलेक्ट्रोड्स बसवले जातात. 6 इलेक्ट्रोड्स आर ऑन चेस्ट. Special conducting gel is applied between the skin and electrodes to detect impulse of few millivolts. The impulse are transmitted to ECG machine and the machine produce a graph. अशा पद्धतीने हा ग्राफ त्याच्यावर येतो आणि ह्या ग्राफवरनं लक्षात येतो की नेमका हा ECG काय दर्शवतो, काय आहे ते नेमकं ते बघूया पुढच्या स्लाइडमध्ये. इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ ऑप्टेन ड्युरिंग द ECG हॅज डिफरंट टाइप्स. मग त्याच्यामध्ये P वेव्ह, QRS वेव्ह आणि T वेव्ह असे महत्त्वाचे 3 कप्पे आहेत. P वेव्ह काय दर्शवते की ही SA नोड इलेक्ट्रिकली चार्ज झाला आहे, कॉझिंग ऑरिक्युलर डिपोलरायझेशन म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्शन झालं. QRS कॉम्प्लेक्स काय दर्शवतो, इट्स अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन म्हणजे वर्ण
खाली येणं and it continues as a large upright triangle. So friends, let's start with the next and the last part of the topic, circulation, that is lymphatic system. Now in this part we are going to learn about lymphatic system, which is very briefly given in your textbook in a single paragraph, but I want to elaborate on this because as it is very important as far as your NEET and CET exam is concerned. Now, what are the different parts of lymphatic system? Lymph, and based on the name is lymphatic system. त्यामध्ये वेगवेगळे भाग याप्रमाणे आहेत. पहिला lymphatic organs, दुसरा lymph, तिसरा lymphatic capillaries, then lymphatic vessels and lymph nodes. तर हे वेगवेगळे 5 भाग त्यामध्ये आपल्याला सांगता येतील. डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतंय वेगवेगळे lymph organs पण आहेत आणि हे जे डॉट दिसत आहेत ग्रीन, दे आर कॉल्ड lymph nodes and these are the lymph vessels. So these are main vessels, dorsal and ventral. Let us see in detail. Now lymphatic system is a subsystem of circulatory system in vertebrates. यामध्ये complex network of blood vessels, tissues and organs are involved. Lymphatic system consists of these lymphatic vessels, organs, tissues, etc. It removes the body toxins, waste and other unwanted material from the body, and specially it is used as a human system. यामध्ये नेक्स्ट पार्ट्स आपण बघूया. lymphatic organs or lymphoid organs. Now these lymphoid organs are the part of the body's human system. त्यामध्ये mainly they are fighting against the pathogens causing infections. These consisting of WBCs only, the very important part, WBCs. Based on the stages of lymphocyte development, these are primary organs, bone marrow, thymus, secondary organ, tonsils, lymph nodes, Peyer's passage, spleen, skin, and tertiary organ contains less number of लिम्फोसाइट्स. आता लिम्फोसाइट म्हटलं की आपल्याला ह्युमन सिस्टीम लगेच आठवते. तर हे लिम्फॉइड ऑर्गन्स आहेत. आता याच्यामध्ये हा क्वेश्चन MCQ मध्ये आलेला आहे. प्रायमरी लिम्फ ऑर्गन्स आणि सेकंडरी लिम्फ ऑर्गन्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर. डिफरंट पार्ट्स मध्ये आपण दुसरा भाग बघतोय, लिम्फ. लिम्फ इज अ फ्लुइड टिश्यू, कलरलेस लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू, आणि यामध्ये lymphatic capillaries and other fluid, tissue fluids are involved. Interstitial fluid त्यामध्ये असतो and they are having the collecting lymph channels. Lymph is blood minus RBCs, platelets and some plasma proteins, and they contain only WBC. Just now I told you. It contains carbon dioxide, metabolic waste and some other waste material which is not used by the body. या डायग्राममध्ये दिसेल तुम्हाला ही ती लिम्फ वेसल आहे, हे ते टिश्यूज आणि ऑर्गन्स दिसतील. याच्यात हे सगळं वेस्ट मटेरियल टाकलं जातं आणि ते कॅरी करतात. इट कीप्स द बॉडी सेल्स मॉइस्ट, महत्त्वाचं फंक्शन. ट्रान्सपोर्ट ऑक्सिजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी अँड रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स. ट्रान्सपोर्ट अँटीबॉडीज अँड लिम्फोसाइट्स टू द ब्लड, व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा असा भाग आहे लिम्फ. याच्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. फक्त WBC या फ्लुइडमध्ये असतात, याच्यामध्ये तुम्हाला दुसऱ्या सेल्स दिसणार नाहीत. यानंतर महत्त्वाचा लिम्फ वेसल्स, ज्या ट्यूब्स आहेत त्या जसे आपल्या ब्लड वेसल आहे तसे लिम्फ वेसल दिसतात आपल्याला. तर लिम्फ वेसल्स जे आहेत त्या सगळीकडे दिसतील बॉडीमध्ये, फक्त CNS मध्ये नाही. and in non-vascular parts त्यामध्ये ते नसतात. Main purpose of this vessel is to drain excess of tissue fluid from around the cell, ready to be filtered and returned to the venous circulation. Lymphatic capillaries are slightly larger in diameter than blood capillaries. So this is the best difference and also important question. Lymphatic capillaries diameter हा जास्त असतो. Can you see here? So these are bigger, having diameter more than these blood vessels. Excess interstitial fluid accumulates and causes tissue swelling. त्याच्यामुळे
त्या ठिकाणची टिश्यू ही स्वेल होते. लिम्फॅटिक कॅपिलरी बिकम्स द ॲफरंट लिम्फॅटिक वेसल्स अँड कॅरी द लिम्फ इन टू द लिम्फ नोड्स. मग ह्या वेसलकडनं जे काही लिम्फ असेल तो कुठे जातो, पुढे लिम्फ नोड्सकडे जातो. लिम्फ नोड्स बघूया. लिम्फ नोड्स तुम्हाला बटन सारखे स्ट्रक्चर दिसणार आहेत. सो दीज आर द लिम्फ नोड्स. गाठीसारखा भाग दिसतो. दे आर स्मॉल ओव्हल शेप्ड. आर्मपिटमध्ये स्टमक, ग्रॉइन या ठिकाणी जास्त प्रमाणात असतात. ॲक्टिंग ॲज अ फिल्टर्स फॉर फॉरेन पार्टिकल्स इन फंक्शनिंग ऑफ इम्युन सिस्टीम. दे आर पॅक्ड टाईटली विथ द लिम्फोसाइट्स अँड मॅक्रोफाजेस. लिम्फोसाइट्स म्हणजे प्रतिकारशक्ती निर्माण करणाऱ्या आणि मॅक्रोफाजेस म्हणजे स्कॅवेंजर. दे आर एंगल्फिंग द डेड मटेरियल ऑर पॅथोजेन्स. ते खाऊन टाकतात. वेन सोलन इन्फ्लेटेड लिम्फ नोड्स कॅन बी हार्ड. जेव्हा ते फुगलेले दिसतात कारण त्याच्यात इंटरस्टिशियल फ्लुइड जास्त प्रमाणात असतो. तर बेस्ट एक्झाम्पल आपल्याला टॉन्सिल सांगता येतील. हे टॉन्सिल्स आर द स्मॉल लिम्फॅटिक नोड्युल्स इन फॅरेंजियल रिजन. घशामध्ये असतात दोन्ही साईडला. नॉर्मली देर आर 5 tonsils. Inflammation of tonsil is called tonsillitis. It is caused due to viral and bacterial infection. Viral tonsillitis causes can be cured naturally, but bacterial one needs some antibiotic treatment. घसा सुजतो याच्यामुळे आपला आणि घसा दुखतो सुद्धा. तर हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे लिम्फ नोड्सचा, जो प्रतिकारशक्तीमध्ये आपल्याला कामात येतो. या ठिकाणी बघा आहे आर्मपिट्समध्ये असे हे मोठमोठ्या गाठींसारखे दिसतात लिम्फ नोड्स. हे लिम्फ नोड्स अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे इम्युन सिस्टीमसाठी. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ लिम्फॅटिक सिस्टीम. याचा फायदा काय? अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये याच्यावर थोडंसं डिस्कशन पण केलं आहे. ड्रेन्स एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लुइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस बॅक टू द ब्लड. एक्स्ट्रा सेल्युलर टिश्यू फ्लुइड जो आहे रक्तामध्ये परत तो आणून सोडणं. कॅरीज कार्बन डायऑक्साईड अँड मेटाबॉलिक वेस्ट. ते पण कॅरी करणं म्हणजे स्वच्छतेचं पण काम त्याच्याकडे. टेक्स लिम्फोसाइट्स अँड अँटीबॉडीज फ्रॉम लिम्फ नोड टू ब्लड. टेक्स लिम्फोसाइट्स अँड अँटीबॉडीज फ्रॉम लिम्फ नोड टू ब्लड. लक्षात ठेवा, लिम्फोसाइट्स हे कुठून लिम्फ नोडमधनं ब्लडकडे पाठवलं जातं, जेणेकरून फायटिंग त्याच्यामुळे जास्त करू शकतात, म्हणजेच प्रतिकारशक्ती आपली वाढते. डिस्ट्रॉईज द इन्व्हेडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड नॉन सेल्फ पार्टिकल्स टू द लिम्फ नोड्स. हे सगळं मटेरियल काढायचं, बाहेरचं काय इन्फेक्शन असेल ते सगळं लिम्फ नोडकडे पाठवायचं. ट्रान्सपोर्ट ॲब्सॉर्ब फॅट्स फ्रॉम इंटेस्टाईन टू ब्लड. डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये मी हा भाग तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे 11वीमध्ये. ट्रान्सपोर्ट ऑफ ॲब्सॉर्ब फॅट्स. फॅट हे नेहमी ॲब्सॉर्ब जे होतात इंटेस्टाईनमध्ये ते न्यूट्रिएंट जे आहेत ते सगळे ब्लडमध्ये पाठवले जातात. इट कॉन्ट्रीब्युट्स टू होमिओस्टॅसिस बाय मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड व्हॉल्यूम अँड प्रेशर बाय रिटर्निंग एक्सेस टिश्यू फ्लुइड टू द ब्लड. शरीरामध्ये असलेलं जे काही फ्लुइड आहेत त्याचं बॅलन्स ठेवणं, त्याचं वातावरण हे बॅलन्स कंडिशनमध्ये ठेवणं हे त्याचं काम आहे. So we are coming to the end of this lymphatic system. This is the outline of the lymphatic system. महत्त्वाचे 4 पार्ट्स त्याचे दिलेले आहेत, 4 इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स दिलेले आहेत. लिम्फ काय आहे? तो क्लिअर कलरलेस फ्लुइड आहे ज्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला WC मिळणार. लिम्फॅटिक वेसल्स हे आपण पाहिल्यात. कॅपिलरीज, वेसल्स, कलेक्टिंग वेसल, ट्रंक वेसल्स, डक्ट्स एक्सेट्रा. डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यूज, जे लिम्फॉइड ऑर्गन्स आहेत ते कुठे कुठे असतात? प्रायमरी अँड सेकंडरी. देन बघा इथे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो देअर. टॉन्सिल्स आर ऑल्सो देअर. पेअर्स पॅचेस, दीज आर सेकंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. एनकॅप्स्युलेटेड म्हणजे हे जे आहे डिफ्यूज आहेत, म्हणजे याच्यावर कॅप्सूल कव्हरिंग नसतं, इथे कॅप्सूल आहे. सो एनकॅप्स्युलेटेड लिम्फॉइड ऑर्गन्स हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यात लिम्फ नोड्स येतात. थायमस ग्लँड जी आपली थायरॉइड ग्लँडच्या जवळ असते, आणि स्प्लीन जे वृक्क ज्याला मराठीत म्हणतो, हे स्प्लीनसुद्धा जिथे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड RBC होते हे तुम्हाला माहिती आहे. तर हे स्प्लीनसुद्धा अतिशय महत्त्वाचं लिम्फॉइड ऑर्गन आहे. अशा पद्धतीने हा शेवटचा भाग जो आहे तो आपण या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे. थोडं काही क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी देतो आहे. इथे बघा
लिम्फ म्हणजे काय, कुठल्या लिम्फ वेसल्स आपल्याकडे नसतात, टॉन्सिलचा रोल काय, एन्कॅप्सुलेटेड लिम्फोइड ऑर्गनचं एक्झाम्पल लिहा, कार्डियाक सायकल म्हणजे काय, लोकेशन ऑफ इस्टॅशियन वॉल कुठे असतो, डिफरन्शिएट बिटवीन ब्लड अँड लिम्फ वेसल्स, लिम्फोइड ऑर्गन्सवर शॉर्ट नोट लिहा, टॉन्सिल्स त्याचे प्रकार सांगा, फंक्शन्स ऑफ लिम्फॅटिक फ्लुइड सांगा, आणि मग लिम्फॅटिक सिस्टीम त्याचा अतिशय महत्त्वाचा जो रोल आहे ते सांगायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या शेवटच्या भागामध्ये म्हणजे सर्क्युलेशनचा शेवटचा पार्ट या ठिकाणी आपण संपवलेला आहे. Thank you so much for your patient listening and understanding. So whatever the problems you have, you can share with me, or you can just question me or send it on the WhatsApp so that I can answer the questions and queries from you students. I think you are studying well, doing well at home, and you have lot of time to perform, and you have to improve your understanding about this biology concepts also. जर तुम्हाला काही कंप्लेंट्स किंवा तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही निश्चित व्हॉट्सअप करा, त्याच्यावर आपण परत डिस्कशन ठेवू शकतो. यू कॅन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू द सर ऑल्सो, विशाल सर, or you can just talk to me also, and these topic are also being refreshed when you are coming to the class. So thank you so much for this part, circulation. So here we complete the chapter respiration and circulation. So the next chapter we are going to deal with is actually a very important one, that is genetics. Let's see how we can plan it, and we'll go for it. Thank you so much and have a nice study time. Take care, be safe at home. Thank you.